coming from what is pole, what is zeros, what is order, and what is time. Okay. So one more problem coming from time response of your second order system. Okay. So we already covered what is time response, what is steady state response, what is transient response, then what are the first order response of time response, and what is second order underdamped response of second order system time response derivation we have seen. Okay. So today we go to today's session. So I am presenting my screen. So as I earlier told that, so today we will see poles and zeros. Okay. So basically in this topic, 2 mark problems will come. Okay. So they may ask the definition or they may ask the problem. Okay. So poles means it is now see it is a transfer function is represented here. T of s is equal to T of s divided by Q of s is equal to is your transfer function. Okay. So it have 2 parts. One is numerator, another one is denominator. The transfer function have 2 parts. One is numerator, another one is denominator. Okay. So in order to find the poles value, you have to equate your denominator part into 0. If you want to find the poles value, you have to equate your denominator part into 0. That is the concept. Denominator part is equal to 0. Okay. So now when we equate this equation, what is the poles value? So this transfer function consists of n number of folds, P1, P2, Pn, up to Pn varaku we have n number of folds. Okay. So how to write this poles value means, so you have to write S1 is equal to, so when this denominator part equated with the 0 means you will get x1 is equal to minus P1. Likewise, x2 is equal to minus P2. Likewise, the system will have a n number of poles, so the system will have a n number of values minus up to minus Pn. This is the concept. The concept is, so the denominator part you have to equate with the 0. Likewise, if you want to find a zeros of a system, you have to equate numerator part into 0. So when we equate numerator part into 0, we will get x plus z1 is equal to 0. So likewise, this z1 is come to right side. So zeros of first 0 is x is equal to minus z1. So in this way, you have to find the poles and zeros of a given transfer function. Okay. So they gave you a transfer function. So when we equate denominator part into 0, we will get the poles value. So when we equate numerator part into 0, we will get a zeros value. Okay. So how to find the order? So order is nothing but same transfer function itself we can able to find the order. So usually order is find out from the denominator part. Okay. So you take a denominator part. Okay. So here the denominator part is Q of s is equal to a0. So this is sample transfer function. Here I am representing a transfer function. This is a sample one. Okay. So Q of s is equal to a0 s power n plus a1 into Sn minus 1 plus a2. Here, what is the highest order? Okay, you have to see. So S power highest power V.
we take it as order of the system. Okay. So now we will see one example problem, then you can clearly understand the topic. Okay. So first we will see one problem. So this is the problem. Okay. So in this problem we have to find four things. Okay. What are the things we have to find? We have to find poles. I think the board is visible. Poles, zeros, order, and type. The four things we have to find out. So for this, they gave you 2 marks. Sometimes any two will come. Poles and zeros alone will come, or order and type alone will come. Okay. So it's a 2 mark question. So how to find the poles? As I said earlier, so in order to find the poles, we have to equate the transfer function denominator part is equal to 0. Okay. So now you equate the value. So what is the denominator part? So the numerator part is n is equal to 1. Numerator value is n is equal to 1. So what is the denominator? So denominator d is equal to s into s plus 0. So this is the denominator part. So how to find the poles value? So in order to find the poles value, you have to equate denominator part is equal to 0. Simply just equate into 0. Okay. So now we have to find this value. Okay. Once you equate it to 0, next what we have to do? So we have to find the poles value. So how to find the poles value? So again I am splitting this equation. So s is equal to 0, x plus 10 is equal to 0. So I am rewriting the above equation into like that. So I am rewriting this equation into like that. In this way I have to represent like that. So now I get two poles value. Okay, what is the first pole value? This is first pole value. S1 is equal to 0 is first pole value. So next second pole value S2 is equal to minus 10. Okay. So now my poles values are, what is my poles value? So I have two poles value. So one is x1 is equal to 0 and x2 is equal to minus 10. This is my poles value. So you must remember, in order to find the poles value, you have to equate denominator part into 0. Okay. Now next I am going to find about zeros. Okay. So how to find zeros? So you have to equate numerator part into 0. So here the numerator part is 1. Here the numerator part value is 1. There is no s term. Since there is no s term in the numerator, the zeros value is 0. Can you able to understand what I am saying? The thing is, so zeros, you have to find zeros or poles in the transfer function, means definitely one s term should be involved. Since in numerator there is no s term involved, only constant term is available. Okay, so you can't find the zeros value here. In this problem, you can't find the zeros value. So since you can't find the zeros value for this problem, so zeros for this problem is 0. Okay. So next one is order. How to find the order? So what I said, how to find the order. So in order to find the order, you have to take the denominator part. Okay. In order to find the order, simple thing, somewhat confused. So you have to understand the concept clearly. So order find out panna. Again you have to take the denominator part. So what is the denominator part? So again you take denominator is equal to s into
s plus 10. So what is the definition for order? Order definition is the highest power of the denominator part of the transfer function is called order. Okay, so the highest power of the denominator part of the transfer function is called order. So what is the highest power for this equation? So this s power is 1. This s power is 1. So what is the highest power? You should not write 1. 1 as a order of the system. If you write 1 as a order of the system, then answer is wrong. Okay. So especially in order to calculate the order of the system, you have to multiply each and every. You have to suppose you have to multiply when one of the STM is outside. Clear சொல்லணும்னா ஒரு STM outside ல இருந்துச்சுன்னா, so you just multiply the whole equation and convert the into a single equation, then you find the order. Okay, for example, in this problem, in order to find the order, you have to multiply this STM into inside term order. You have to multiply. So when we multiply, what is the answer? X square plus 10s is the answer. Okay, now only you have to find the order. Now you find the highest power of the STM in this denominator part. So what is the highest power? This s power, the first one power is 2, second term power is 1. Now you have to write the order of the transfer function is 2. Why 2? So you have to consider highest power of the STM. Highest power of the STM is 2. So order is 2. Okay. So simply by seeing, by looking the equation, you should not write this s power is 1. This term s power is 1. So highest order power is 1. You should not write like that. Okay. So in order to calculate the order value, so you just multiply these two terms and tell me the values. Okay. So this is important sum the base panida vandu. So remaining the third unit problems on the second order board types orders. So other steady state error problems. All these topics are covered based on this order type value. Okay. So now I have example. I have written. I have taken so many problems. Okay. So next we see type. Okay, so far we covered what is poles, what is zeros, and what is order. Next last one is types. Okay, how to find the type of the system. Okay, so how to find the type of the system means, so again you consider the problem. Okay, so what is the problem? So transfer function is equal to 1 divided by s into s plus 10. Bhavdharani line போங்க. Yes sir. கண்ணா இப்ப சொன்ன வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிச்சா இல்ல இன்னும் ரிப்பீட்டடா சொல்லணுமா? இல்ல சார் புரிஞ்சிருச்சு சார். Poles means zeros means how to find the zero value? Sir the numerators. Numerator part வந்து we have to equate to 0. Okay. Yes sir. So equate to 0, then only we can able to find. Suppose in numerator there is no STM means zeros value is சொல்றது புரியுதாமா? சொல்றது கேக்குறது புரியுதுங்களா? சார் கேக்குறது புரியுதுங்களா? எஸ் சார் எஸ் சார். ஆமா, suppose இப்போ numeratorல there is no STM. So how to find the zeros of that term? So 1 இல்லமா, numeratorல STM இல்லைனா 0 வேல்யூ வந்து 0.
Okay, sir. அதான் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஃபார் லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் ப்ராப்ளம், இந்த ப்ராப்ளம்க்கு போல் வேல்யூ நான் என்ன சொன்னேன், டினாமினேட்டர் பார்ட் வந்து ஈக்குவல் டு 0 சொன்னேன். அப்போ போல்ஸ் வேல்யூ என்னமா வந்தது, போல்ஸ் வேல்யூ என்ன வந்தது, x1 is equal to 0, sir. 0. Pronoun value -10, sir. very good. x2 is equal to -10. Very good. So now tell me, so poles value find out பண்ணனும்னா denominator part வந்து equal to 0 பண்ணனும். So we got the value s1 is equal to 0, s2 is equal to -10. Now we have to find the 0 value. How to find the 0 value? You have to numerator part வந்து equal to 0 பண்ணனும். So equal to 0 பண்ணும்போது there is no s term in the numerator. Okay, s term னா எதுப்பா, s term னா இந்த மாதிரி s பார், இந்த மாதிரி s term numeratorல இல்ல. Can you able to understand? See here, ஒரே ஒரு one term மட்டும் தான் இருக்கு, constant term மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு s term இந்த மாதிரி s போட்டு இல்லை. ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா 0 வேல்யூ வந்து we can't find. Okay, ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ்க்கு you straight away write the what is the 0 value. 0 value is, what is that value, 0. Okay, so likewise how to find the order எப்படி find out பண்ணணும்னு சொன்னேன். So whenever I find the order, we have to take the highest s power of the denominator part of the transfer function. What is the order value, ma? The highest order denominator. What is the value? Answer என்னன்னு கேக்குறேன். Sir. Answer என்னது? லிசன் பண்ணலையா இல்ல நான் சொன்னது புரியலையா? ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் 1 போட்டா தப்புன்னு சொன்னீங்க சார். 1 போட்டா தப்புன்னு சொன்னேன். இந்த மாதிரி ஆர்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும்னா நான் என்ன சொன்னேன், ஸோ ஆர்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும்னா யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை தி அவுட் சைடு s term இன்டு இன்னர் பார்ட்லோட மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get s square plus 10s வருமா. ஸோ ஹையஸ்ட் பவர் இஸ் ஆர்டர் இஸ் equal to 2. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த சம்முக்கு வந்து ஆர்டர் இஸ் 2. Okay, so next one type. The type we have to find. So how to find the type னு சொல்லி இதோட last topic எடுத்தோம். So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டாங்க. So இந்த ப்ராப்ளம்க்கு how to find type value. So type value how to find means again you have to take the denominator part. So denominator part, find what is the denominator part, s into s plus 10 is your denominator part. This is your d input denominator part, n input numerator. Confuse ஆயிக்காத. ஸோ அதான் கிளாஸ் கரெக்டாக லிசன் பண்ணிட்டே வா, அப்புறம் நான் நோட்டேஷன் போடுறது உங்களுக்கு புரியலன்னு சொல்லுது. ஸோ d input denominator. ஸோ this is your denominator. இப்போ இதோட டைப்பை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ how to find the type means, so for this case you have to take the outer part. ஸோ இந்த மாதிரி transfer function ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா you can able to familiarize the problem. ஸோ உன்னுடைய s plus 10 இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் இல்லாமல் வெறும் எஸ்ன்னு சொல்லி அவுட் சைடில் ஒரு டேர்ம் இருக்கும். இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இதனோட ஹையஸ்ட் பவர் என்னது, 1. ஸோ இந்த 1 இஸ் கால்டு தி டைப் ஆஃப் தி சிஸ்டம். கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்பா ஆர்டரும் டைப்பும். இந்த ப்ராப்ளம்க்கு வந்து டைப் வந்து 1. ஓகேவா? ஸோ நான் வேணா சின்டாக்ஸ் எழுதுறேன், லிசன் பண்ணு. சின்டாக்ஸ் என்னன்னா, ஸோ டேக் யுவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் a syntax, example question எழுதுறேன். ஸோ s power n, இதுதான் ஜெனரலாக உங்களுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏ -1 a-2 இந்த மாதிரி டாட் டாட் டாட்னு சொல்லி உங்களோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுடைய சின்டாக்ஸ் இதுதான். ஸோ வெளியில் ஒரு எஸ் இருக்கும்,
வெளியில ஒரு எஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ நீ என்ன பண்ணணும்னா டைப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா, ஓகே, ஸோ இந்த வெளியில இருக்கிற எஸ் உடைய பவர் என்னன்னு பார்க்கணும். ஸோ வெளியில இருக்கிற எஸ் உடைய பவர் டேர்ம் வந்து என்னது, எஸ் பவர் என். ஓகே, ஸோ இந்த n உடைய பவர் என்னன்னு பார்க்கணும். இஃப் n is equal to 0, what is this value? சப்ஸ்டிட் பண்ணு. n க்கு பதிலா s பவர் 0 ன்னு போடு. 1 ஆன்சர் வரும். 1 ன்னு வந்துரும். 1 ன்னு வந்துருச்சு. 1 ன்னு வந்துரும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கேஸுக்கு n உடைய பவர் என்னன்னு பாரு. n உடைய பவர் 0வா இருந்துச்சுன்னா டைப் வந்து 1. டைப் வந்து 0. சாரி, டைப் ஏன்னா பவரோட வேல்யூஸ் தான் we have to take. ஓகே, இப்போ என்னன்னா இங்க n-க்கு 0ன்னு போட்டோம்னா s, இந்த s பவர் 0 is equal to anything power 0 is 1. ஓகேவா, அதனால இந்த வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்து இந்த டேர்மே உனக்கு அப்பியர் ஆயிருக்கு. 2-3 சம் நான் மேல போட்டிருக்கேன். தென் only you can understand. தம்பி இது கிளியரா புரிஞ்சுக்கோ. நான் மறுபடியும் சொல்றேன். நீ பாட்டு மைக் ஆன் பண்ணிட்டு நெட் ஆன் பண்ணிட்டு நீ பாட்டு வச்சுட்டு வேற வேலை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகே, கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். எனக்கு வேற அந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கிறதுன்னு எனக்கு வந்து புரியல. ஸோ எனக்கு எவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும்னு நான் ட்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன். ஒன்ஸ் உனக்கு புரியலன்னா இன்னொரு டைம் கேளு. நோ, ஐ வாண்ட் டேக் இட் அஸ் டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல. ஐ வாண்ட் டேக் இட் அஸ் மிஸ்டேக். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எஸ் பவர் n இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த எஸ் பவர் n இடத்துல n இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு வந்துடுச்சுன்னா டைப் இஸ் 1. டைப் இஸ் 1. Okay, so now I am asking one more example. Okay, more example நான் போடுறேன். 1 divided by ஓதானி லைன்ல இருக்கீங்களா? எஸ் சார். இந்த சம்முக்கு டைப் வேல்யூ என்னன்னு மட்டும் சொல்லிடுங்க. ஒரு சம், 2 சம் எழுதுறேன். இது சம் 1. ஓகே சார். சம் 2க்கு ஒரு ஆன்சர் எழுதுறேன். இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can understand the type value. Okay. See, இந்த ப்ராப்ளம்க்கு டைப் 1 வருது. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்க்கு டைப் என்ன வருது? டைப் 1. டைப் 1 why? என்னோட வேல்யூ 1. ஏன்னா இந்த அவுட்டர் பார்ட்ல இருக்கிற s மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணனும். இந்த அவுட்டர் பார்ட் இருக்கக்கூடிய s உடைய பவர் வந்து 1. So type is 1 for the problem 1. So the second problem க்கு டைப் சொல்லுமா? 0 சார். Why it is 0? சார் அங்க எதுவுமே இல்ல சார். அது அப்போ s power 0. சோ அப்ப எதுவுமே இல்ல. s power 0 1. இப்போ 1 இருக்கிற மாதிரி நீங்க அஸ்யூம் பண்ணிக்கோ. சரிங்களா? அப்ப s power வந்து 0. So type is 0. So இது ஃபெமிலியர் ஆகுதாமா? எஸ் சார். சரி, இதே ப்ராப்ளம்க்கு can you tell me the order value? Can you tell me the order value? Sir 1 sir. First problemக்கு First problem 2 what is sir. the order value? First problemக்கு order is 2. Very good. Why? You have, since s coefficient is available outside. So order பார்க்கும்போது highest s power coefficient இருக்கிற எல்லா s-யும் s உடைய இதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். So வெளியில s இருக்கா, அது கொண்டு போய் உள்ள கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம். So s into s, s square ஆயிடும். So s உடைய highest power is 2. So order is 2. So whereas in this problem available s term is only 1. Okay. So for this problem, what is the order? 1 sir. 1. Very good. Okay. So now you understand something. Okay. So for this problem, the answer is. For this problem, the answer is. So what is the poles value? S1 is equal to 0. S2 is equal to minus 10. ஏன்னா ரெண்டு போல்ஸ் இருந்தா S1 S2 போட்டுக்கணும். ஜீரோஸும் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா Z1 Z2 போட்டுக்கணும். ஸோ ஆர்டரும் டைப்பும் ஒரே ஒரு வேல்யூஸ் தான் வரும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஆர்டர் 2, டைப் வந்து 1. சரிங்களா?
So all of you take now இப்போ எல்லாரும் நோட் எடுத்துக்கோங்க. I have written some examples. Okay, இது எல்லாரும் வந்து நோட்ல வந்து எழுதிட்டு show your class note. நீ இந்த வீடியோவை ஆன் பண்ணி காமி. So I will ask randomly. Okay, so ஒவ்வொரு சம்மா எழுதிக்கோ. இப்போ போர்டில் எழுதிட்டு இது விஷிபிள் ஆகுது இல்லைங்களா ஸ்க்ரீனில். ஸோ இந்த ஒவ்வொன்றும் எழுதிக்கோ. ஃபஸ்ட்டு 4 சால்வ் பண்ணி ஸோ ஜஸ்ட்டு வீடியோ ஆன் பண்ணி நோட்டை காமி. ஸோ நான் யாரை கேட்குறனோ அவங்க நோட்டை காமி. சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் எழுதிக்கோ. C of S divided by R of S is equal to C of S divided by R of S is equal to 1 divided by S into S plus 10. இது நம்ம இப்போ தான் சால்வ் பண்ணோம். இது சால்வ் பண்ணும்போது இது கோல்ஸ் வேல்யூ என்ன வந்தது நமக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியாச்சுப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்க்கு கோல்ஸ் வேல்யூ வந்து வாட் இஸ் த வேல்யூ வி காட் இட்? x1 is equal to 1 வந்து சஃபிக்ஸ்ல போடுப்பா. x1 is equal to 0, x2 is equal to and எல்லாம் நோட்ல எழுது. நோட் எழுதி just show your videos. Today I am going to check each and every one. So what is the 0 value? Z is equal to 0. So what is the order value? Simple thing தான் பா. நீ தப்பு நியூமரிக் வேல்யூ மாதிரி தான் வரும். தப்பு பண்ணீங்கன்னா தப்பு தான் ஆன்சர். 0 போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சம்க்கு நம்ம ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் சம், செகண்ட் சம், தேர்ட் சம், ஃபோர்த் சம் போடுங்க. சம் தெரியுதுல்ல? ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த். நோட் எழுதிட்டீங்கன்னா எழுதிட்டேன் சார் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் சம் எழுதிக்க தம்பி. ஃபர்ஸ்ட் சம் எழுதிக்கோ. அப்புறம் ஒவ்வொன்றா கீழே எடுத்து வச்சு எழுதி போடலாம். ஃபர்ஸ்ட் சம்முக்கு வந்து மறுபடியும் வேணா சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் சம் எழுதிட்டியா? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ரிப்ளை பண்ணுங்கம்மா. ஃபர்ஸ்ட் சம் எழுதிட்டா நான் ஸ்டெப்ஸ் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் சம் எழுதிட்டீங்களா? எஸ் சார். அதோட ஸ்டெப்ஸ் நான் எப்படின்னு போட்டு காமிச்சிட்டா அதே மாதிரி செகண்ட் சம் போடுவீங்க. ஓகே சார். சரி, ஃபர்ஸ்ட் சம் எழுதிட்டு 4 சம் எழுதிட்டீங்களாம்மா? எழுதிட்டோம் சார். சரி, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம்க்கு நான் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போட்டு காமிக்கிறேன். லிசன் பண்ணு. புரியாதவங்க மறுபடியும் லிசன் பண்ணிக்கோ. ஸோ மறுபடியும் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் சம் என்னது? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 divided by s into s plus 10. சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து போல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுதான் சம். So I'm writing here. First thing is you have to find the poles. So for that you have to equate your numerator part into 0. That is denominator part into 0.
equate denominator part is equal to 0. So when we equate, we will get two values. Since it is order, so order வந்து 2 இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு போல்ஸ் வரும். So S1 is equal to 0. So for S plus 10 is equal to 0 equate பண்ணோம்னா, so அது எப்படி வரும்னா x is equal to minus 10 இந்த மாதிரி வருதா. ஸோ இதை S1 ன்னு எடுத்துக்கணும், இதை நம்மளே இங்கே S2 ன்னு போட்டுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் போல் செகண்ட் போல்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ போல்ஸ் வேல்யூ என்னது, S1 is equal to 0, S2 is equal to minus 10. இது வரைக்கும் நோட்டில் எழுது. போல்ஸ்ன்னு டைட்டில் போட்டு S into S plus 10 is equal to 0. So S1 is equal to 0, S plus 10 is equal to 0, S2 is equal to minus 10. இது நோட்டில் எழுதிட்டு ரிப்ளை பண்ணு. Next I tell you zeros value. How to find the zeros நான் சொல்றேன். நான் எழுதிட்டுனா சொல்லுங்கம்மா. யாரோ ஒருத்தர் லைன்ல இருக்கு, யாரும் கூப்பிடுவோம். கிருஷ்ணா இருக்கியா? எஸ் சார். என்ன மைக் சவுண்ட் வருது. எந்த சார்? இல்லை என்னதுல வருதுங்களா? எந்தலன்னு தான் சார் நினைக்கிறேன். அபிராமி இருக்கீங்களா லைன்ல? அபிராமி இது எழுதிட்டீங்களா? ஃபாஸ்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஃபாஸ்டா முடிச்சுட்டு வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். நீயே சொல்லுமா பவதாரணி, இது எழுதிட்டியாமா? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஓகே சார், போலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் we have to find the zeros. How to find the zeros? So denominator part numerator part we have to equate to 0. So since in our problem there is no S term involved in the numerator, so numerator la S term na the S term edum mela illadanaala, so we anna mudite blindly we write 0 is equal to z is equal to 0. நியூமரேட்டர்ல S term இருந்தா மட்டும் தான் வந்து zeros வரும். அதே மாதிரி டினாமினேட்டர்ல S term இருந்தா மட்டும் தான் வந்து போல்ஸ் வேல்யூ வரும். So this is the intent. So this is the okay. So S term னா இந்த S term வந்து S term னா இந்த S term சொல்றோம். X இல்லப்பா S. Okay. So next one is order of system. Okay. So how to find order? So again you have to take a denominator part. So to find the order, again you have to take a denominator part, S into S plus 10. So from that we have to find the highest power of the S term. Highest power of the S term means highest power எப்ப கிடைக்கும்னா வெளியில ஒரு S terms இருந்தாலும் வெளியோ எல்லா டைம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸோ எப்படின்னா இது உள்ள இந்த எஸ்டிஎம் உள்ள கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணினா யூ வில் கெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 10. இது மல்டிப்ளை பண்ணினா யூ வில் கெட் திஸ் ஆன்சர். ஸோ ஃப்ரம் எஸ் ஸ்கொயர் 10 இன்டூ எஸ்ன்னு வரும். ஓகே. ஸோ நவ் யூ see what is the highest power of the S. Highest power of the S is 2. So order is equal to 2. So order is equal to suppose example சொல்றேன், listen பண்ணு. So this is only for example. Suppose sir I have one more thing, what I have to do, S into S plus 10 ஓட one more term இருக்கு. one more term என்னது S plus 1 ன்னு கொடுத்துறோம்.
இப்போ எப்படிங்க சார் நாங்கள் ஆர்டர் கால்குலேட் பண்ணுறது? இப்படி இருந்தாலும் உனக்கு பார்த்தாவே சொல்லிடலாம், ஃபெமிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா தெரியலாம். இங்கே ஒரு எஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு எஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு எஸ் இருக்குது. அப்போ ஹையஸ்ட் பவர் வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூப்ல வரும். ஸோ ஆர்டர் வந்து 3. இன் திஸ் மேனர் யூ ஹவ் டு டேக். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் சேயிங்? ஓகே, ஸோ எத்தனை எஸ் டேம் இருக்குது அது மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன டேம் வரும்? இங்கே எஸ் இருக்குது, இதை எடுத்துகிட்டு போய் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணால் எஸ் ஸ்கொயர் வரும். இந்த எஸ் ஸ்கொயரையும் இந்த எஸ்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எஸ் கியூப் வரும். ஸோ இப்போ எஸ் கியூப் தான் வந்து ஹையஸ்ட் பாசிபிள் ஆர்டர் பவர் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன். ஸோ ஆர்டர் இஸ் 3. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஓகேவா? சிம்பிளாக அப்படி நான் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹவு டு ஃபைண்ட் தி டைப். ஸோ டைப், so in order to find the type, again you have to take a denominator part. So இது எழுதிக்குப்பா, 0 value 0, order value வந்து 2. Next we are going to find the type value. இது வரைக்கும் எழுதிக்கோ, 0 ன்னு போட்டுட்டு z is equal to 0 ன்னு எழுதிக்கோ. ஆர்டர்னு சொல்லி டைட்டில் போட்டுட்டு, ஸோ இந்த டினாமினேட்டர் பார்ட் எழுதிட்டு அதை மல்டிப்ளை பண்ணி காமி. ஸோ ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் தி, கீழே வேர்ட்ஸில் எழுதிக்கோ, நான் சொல்கிறது மறந்துடும். highest power of the s term involved in the denominator part of the transfer function. Highest power of the s term involved in the denominator part of the transfer function. So order is equal to 2. Okay, எழுதிட்டீங்களாம்மா? Yes, sir. Okay. So next we are going to find the type of the system. So type எப்படி சார் பண்றதுன்னா, again you have to take the denominator part. Denominator part is s into s plus 10. Okay. So in order to find the type, you have to consider only the outside s term. ஸோ உள்ள எத்தனை டைம்ஸ், இந்த எஸ்ஸுக்கு அப்புறம் எத்தனை டைம்ஸ் வந்தாலும் எல்லாத்தையுமே ஒமிட் பண்ணிடும். இந்த எஸ்ஸோடைய பவர் என்னன்னு பாரு. எஸ்ஸோடைய பவர் இஸ் 1. ஸோ டைப் இஸ் 1. ஸோ டைப் இஸ் equal to 1. ஓகேவா? ஸோ நீ இதில் லிசன் பண்ண வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான், எஸ் டேம் இருக்கா இல்லையா. அதாவது இந்த மாதிரி 2 டேம் இன்வால்வ் ஆகாமல் எஸ் டேம் இருக்கா இல்லையா, அதை மட்டும்தான் நீங்கள் லிசன் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறோம் பாரு. ஸோ சார் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்போ டைப் என்னங்க சார் வரும் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ டினாமினேட்டரில் வந்து வெறும் s plus 10 மட்டும் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டேம் அவுட் சைடில் இல்லை இல்லையா. ஸோ இந்த ப்ராப்ளமுக்கு டைப் வந்து என்ன வரும்? டைப் வந்து 0. ஏன்னா இங்கே வந்து s பவர் 0 டைம் இருக்கிற மாதிரி நீ அசியூம் பண்ணிக்கணும். எனிதிங் பவர் 0 1, சரிங்களா? எனிதிங் பவர் 0 1. ஸோ இந்த டைம் வந்து தே ஒன்ட் கிவ் யூ. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் வந்துச்சுன்னா டைப் இஸ் 0. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் வந்துச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு டேக் டைப் இஸ் 1. ஓகே, இது எப்படி எழுதிக்கணும்? ஸோ நீ இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது, டைப்னா டினாமினேட்டர் பார்ட் எடுக்கணும், ஹோல்ஸ்னா டினாமினேட்டர் பார்ட் எடுக்கணும். ஜீரோஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து நியூமரேட்டர் எடுத்துருக்கோம். ஜீரோஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து நியூமரேட்டர் எடுத்துருக்கோம். ரிமைனிங் எல்லாமே வந்து டினாமினேட்டர் பார்ட் ஒன்லி வி கன்சிடர். எழுதியாச்சம்மா? Yes, sir. So first problem we completed. So 2 times சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். First problem வந்து answer I have written here. So s1 is equal to 0, s2 is equal to -10, z0 is equal to z is equal to 0. Order is 2, type is 1. So now you find the second problem. Second problem நோட்ல எழுதியிருப்பேன். ஸோ நீயே போடு, நான் ரேண்டமாக கேட்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் 4 ப்ராப்ளமுக்கு சால்வ் பண்ணி ரெமைனிங் நெக்ஸ்ட் வீக் போயிருக்கு. விக்னேஷ் இருக்கியா? விக்னேஷ்
Vignesh, V. Vignesh, V இருக்கேப்பா. Vignesh, V. கூப்பிட்டா லைனுக்கு வாங்க முதல்ல. தெரியுதோ தெரியலையோ அது ரெண்டாவது விஷயம். Vignesh V line இருக்கு. சரி Vignesh G வா. Vignesh G. Vignesh G. ஹலோ சார், கேக்குதா சார்? கேக்குதுப்பா. ஓகே சார். யார் இது? விக்னேஷ் ஜி சார். சரி கண்ணா, இந்த ப்ராப்ளம் போல்ஸ் வேல்யூ சொல்லு பார்ப்போம். போல் சார் சரி, இப்போ தான் சார் போட்டுட்டு சார் போட்டு சார் இப்போ எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? லிசன் பண்ணு தம்பி, ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் சொல்லித்தரேன், லிசன் பண்ணு. சார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எஸ் ப்ளஸ் 10 இருந்துச்சுங்க சார். நீங்கள் ஈஸியாக ஈக்குவல் டு 0 போட்டுட்டு நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டீங்க சார். நாங்கள் எப்படிங்க சார் சால்வ் பண்ணுறது? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் தி ரூட்ஸ் வேல்யூ. ஓகேவா? ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் தி ரூட்ஸ் வேல்யூ? ஸோ கால்குலேட்டரில் போட்டாலும் சரி, இல்லை உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தெரியும். ஸோ 25 இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? 5 into 5. 5 5s are 25. ஸோ 5 5s are 25. ஸோ இப்போ இங்கே 10 இருக்கு. ஸோ 5 5 ஆட் பண்ணால் 10. ஸோ அப்போ இதுக்கு ரூட்ஸ் வேல்யூ என்ன வரும்? எஸ் ப்ளஸ் 5 மறுபடியும் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் 5. இந்த மாதிரி வருங்களா? இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? இப்படி பிரிச்சு எழுதிக்கணும். ஸோ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மாதிரி வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி சொன்னது உனக்கு ஈஸியான ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கோசரம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் எக்ஸாம்ல வந்து இந்த மாதிரி சம்ஸ் தான் கேட்பாங்க. புரியுதா? செகண்ட் ஆர்டரு, தேர்ட் ஆர்டரு, இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்ப்ளிட் தி வேல்யூ எஸ் ப்ளஸ் 5 இன்டூ எஸ் ப்ளஸ் 5. ஸோ நவ் டெல் மீ தி போல்ஸ் வேல்யூ. இப்போ போல்ஸ் வேல்யூ சொல்லுங்கண்ணே. போல்ஸ் வேல்யூ சொல்லுங்கண்ணே, இப்போ சொல்லு. விக்னேஷ், நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா? எஸ் ப்ளஸ் 5 எஸ் ப்ளஸ் 5 புரிஞ்சுதா? அது புரிஞ்சுது சார். எஸ் ப்ளஸ் 5 எஸ் ப்ளஸ் 5. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? போல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா போல்ஸ் S1 வந்து -5 சார், S2 வந்து -5. வெரி குட். ஓகே, அவ்வளோதான். டினாமினேட்டர் பார்ட் வந்து ஈக்குவல் டு 0 பண்ணினா x1 is equal to -5, x2 is equal to -5. That's all. Okay. So now tell me the zeros value. Zeros value என்னது? ஜீரோனா என்ன சொன்னா? நியூமரேட்டர் பார்ப்போம். 0 தான் நியூமரேட்டர். வெரி குட். ஸோ நியூமரேட்டர்ல there is no s term, so z is equal to 0. That's all. So now tell me the order. Poles கண்டுபிடிச்சிட்டா ரிமைனிங்னா ஈஸி. What is the order? ஆர்டர் வந்து s உடைய ஹையஸ்ட் பவர். s உடைய ஹையஸ்ட் பவர் இங்க என்ன இருக்கு? s ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ அப்போ ஆர்டர் 2. ஸோ இப்போ டைப் என்ன வரும்? டைப் 0 சார். அவ்வளோதான்ப்பா. வெரி குட், சூப்பர். ஐ எம் ஹாப்பி. ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எல்லாமே சொல்லிட்டான். தேங்க்ஸ் பா. ஓகே ஓகே சார். ஸோ லைக் தட் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு யார் சொல்றீங்க? தேர்ட் ப்ராப்ளம் யார் சொல்றீங்க? தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எஸ் பவர் கியூப்ல இருக்கு. ஸோ எஸ் பவர் கியூப்ல இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பண்ணால் எத்தனை ரூட்ஸ் வரும்? 3 போல்ஸ் வரும். 3 போல்ஸ் வரும். ஸோ 3 போல்ஸும் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்டில் வரும். ஸோ S1 is equal to x1, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் சொல்கிறேன். ஸோ S1 is equal to a plus
IB and S1 is equal to ஒரு constant term வரும். Then S2 is equal to ஒரு complex conjugate வரும். A plus IB. Remaining thing நீ வீட்ல போடு. So I have to move on to next step. S3 is equal to A minus IB. இந்த ஃபார்மேட்ல உனக்கு வரும். Calculator நீ solve பண்ணீனா you will get this format. Okay. So next, how to find the zeros? Zeros is 0. So Z is equal to 0. So what is the order? The order is 3. Type is 0. பிரச்சனை புரியுதா சொல்றது? கிருஷ்ணா சொன்னது புரியுதா? எஸ் சார். இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ சொன்னது 3 சம்மும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? எஸ் சார். சரி, இதுக்கு சொல்லு பார்ப்போம். 4th சம்முக்கு ஆன்சர் சொல்லு பார்ப்போம். அது இப்போதான் சார் போட்டுட்டு இருக்கேன். அதில் 4th எல்லாம் போட வேண்டாம், நீ அப்படியே பார்த்தாவே சொல்லிடலாம். நம்ம பார்த்தே சொல்லிடலாம், ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இல்லை சார், S+1 இருக்கிறதுனால தான் சார் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். மேலே நியூமரேட்டரில் S+1 இருக்கிறதுனால. நியூமரேட்டர்ல இருந்து அது எதுக்கு எடுத்துக்கணும்? ஜீரோஸ் கண்டுபிடிக்க தான் எடுக்கிறோம். நான் கேட்கறது போல்ஸ் வந்துட்டு -1 -2 -4 சார். S1 வந்து வெரி குட். S1 is equal to -1, S2 equal to -2, S3 equal to -4. Very good. 3 is equal to -4. இப்போ ஜீரோஸ் சொல்லுங்க. இப்போ ஜீரோஸ் இருந்தா என்ன பண்ணணும்? ஜீரோஸ் என்ன சொன்னேன்? நியூமரேட்டர் பார்ட் பார்க்கணும். நியூமரேட்டர்ல S டேர்ம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கா? எஸ் சார். S டேர்ம் இன்வால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா அது என்ன பண்ணணும்? ஈக்குவல் டு 0 பண்ணிக்கணும். ஈக்குவல் டு 0 பண்ணா 0 வேல்யூ என்ன வரும்? S equal to -1 வரும் சார். வெரி குட். Z is equal to போட்டுக்கணும். 2 -1. எஸ் சார். சரி S னே கூட போடணும். S1 is equal to -1. வெரி குட். சோ ஆர்டர் என்னன்னு சொல்லுங்க. ஆர்டர் வந்துட்டு ஆர்டர்னா என்ன பண்ணும்? ஆர்டர்னா என்ன பண்ணும்? டினாமினேட்டர் பார்க்கணும். எஸ் சார். 3 சார். அவ்வளவுதான். எத்தனை S இருக்குன்னு பாருங்க. 3 S இருக்கா? 3. எஸ் சார். சோ ஆர்டர் இஸ் 3. டைப் என்னது? டைப் வந்து டைப்புக்கு என்ன சொன்னேன்? இந்த எல்லாத்தையும் வெளியில S டேர்ம் இருக்கான்னு பார்க்கணும். வெளியில ஒரு சிங்கிள் S டேர்ம் அவைலபிளா இருக்கான்னு பார்க்கணும். நோ சார். 0 மேல இருக்கிற சம்லாம் பாரு. மேல இருக்கிற சம் ஃபர்ஸ்ட் சம் பாரு. வெளியில ஒரு S டேர்ம் இருக்கு, அதுக்கு டைப் வந்து 1 ன்னு போட்டுருக்கோம். செகண்ட் ப்ராப்ளம்க்கு வெளியில ஒரு S டேர்ம் இல்ல, டைப்புக்கு 0 ன்னு போட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போ இதுலேயும் வெளியில் S இல்லை, டைப் வந்து 0. புரியுதா? ஸோ இந்த ஆன்சர் அப்படியே எழுதிக்கும். சம் எழுதிட்டு ஸோ எல்லாரும் நோட்டில் எழுதிட்டு யாரோ 2 பேர் மட்டும் காமிங்க. இந்த 4 ப்ராப்ளம்க்கும் ஆன்சர் எழுதிக்கணுமா? ஸோ ஐ ஷோயிங் ஹியர் 4 ப்ராப்ளம்க்கும் ஜஸ்ட் ஆன்சர் மட்டும் நீங்கள் எழுதிட்டு இந்த தேர்ட் சம்முக்கு மட்டும் நீ கால்குலேட்டர்ல போட்டு ட்ரை பண்ணி பாரு. குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் குவாட்ராட்டிக்ல ஆர்டர் 3 S பவர் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் S பவர் ஆர்டர் இஸ் கியூப். பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் பவர் இஸ் கியூப் ஈக்குவேஷன். அது கால்குலேட்டர்ல போயிட்டு ஈக்குவேஷன் சால்வர்ல போயிட்டு ஈக்குவேஷன் சால்வர்ல டைப் பண்ணினா you will get a solution for that S cube plus S1 plus இந்த மாதிரி எழுதணும். ஸோ இதுக்கு எப்படி எழுதணும்னா, இது கால்குலேட்டரில் போட்டிங்கன்னா சொல்யூஷன் வந்து இந்த மாதிரி வரும். S1 is equal to some constant, S2 is equal to A plus IB, S3 is equal to A minus IB வேல்யூவில் ஆன் ஃபார்மேட்டில் you will get the answer.
கண்ணா எழுதிட்டியா பௌதார்னி? இந்த 4 ப்ராப்ளம் ஆன்சர் எழுதிட்டீங்களா? Yes, sir. ஓகே, another 2 minutes டைம் தரேன். இது அப்படியே எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரே ஒரு சின்ன டாபிக் மட்டும் பார்த்துட்டு வாங்கிட்டு. Okay, sir. Okay, so I'm closing the screen. So first எழுதிக்கோ, சம் எழுதி ஆன்சர் போட்டு எழுதிக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் சம் மட்டும் சால்வ் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? ரிமைனிங் சம்னா தெரியலனா வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. So next topic is okay. So second order system la I told that there are 4 type of system available. Okay. So another system, undamped system, underdamped system, critical damped system, and overdamped system. So these systems are classified based on the zeta value. Okay, so when the zeta value is equal to 0, that is system is called undamped system. So zeta value lies between 0 oda adhigama 1 oda less than irundhuchina, so that system we call it as underdamped system. When the zeta value is equal to 1, that system is called critical damped system. So when the zeta value greater than 1, that system we call it as overdamped system. So idhula வந்து underdamped system மட்டும் எக்ஸாம்க்கு டெரிவேஷன் 13 மார்க்ல கேட்டுட்டே இருக்கோம். So இது லாஸ்ட் கிளாஸ் அந்த டெரிவேஷன் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? ஸோ டெரிவேஷன் வந்து இங்கே போட்டிருக்கேன். ஸோ அதோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இந்த வேல்யூஸ் நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் காமிச்சிருந்தேன். ஸோ அதோட கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வரும். ஒரு அண்டர்டாம்ப் சிஸ்டம்க்கு ஒரு ஸ்டெப் இன்புட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் இன்புட், ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் அவுட்புட். ஸோ யூ வில் கெட் எ ரெஸ்பான்ஸ் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி ஒரு 4 டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்குன்றாங்க. ஸோ வாட் ஆர் த டைப்ஸ்? அண்டர்டாம்ப்டு, undamped, underdamped, critical damped, overdamped. But in the underdamped system, they are asking frequently in your university exams. Okay. So now I am showing the different systems. So pathina undamped system response eppadi irukuna eppadi irukum. Idha step input இப்படி அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஒரு undamped system உடைய அவுட்புட் வந்து இப்படி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்குங்க சார், why we need to study ன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, இந்த சிஸ்டம்க்கு நீ அனலைஸ் பண்ண போற. ஸோ இது என்ன ஆர்டர் ஆஃப் த சிஸ்டம், அது இப்படி இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன சொன்னேன், திஸ் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். இந்த மாதிரி அவுட்புட் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஏ அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். ஓகேவா? இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு பிளாக் பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துட்றாங்க. இந்த சிஸ்டம் கொடுத்துட்டு ஸ்டேபிளா அன்ஸ்டேபிளான்னு கேட்டாங்கன்னா யூ ஹவ் டு அப்ளை ஏ ஸ்டெப் இன்புட். ஸோ ஸ்டெப் இன்புட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணணும். ஸோ அவுட்புட் வந்து சிஆர்ஓவில் யூ கேன் ஈஸிலி மானிட்டர். ஸோ சிஆர்ஓவில் இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வந்துச்சுன்னா, ஒரு சிஸ்டம்க்கு இன்புட் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஈஸிலி கிளாஸிஃபை தட் சிஸ்டம் இஸ் ஏ அன்டாம்ப்டு சிஸ்டம், அன்டாம்ப்டு செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு நீ கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டு அந்த சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம்னு சொல்லி யூ கேன் கிவ் தி ரிசல்ட் டு தி யூசர். ஓகேவா? திஸ் இஸ் தி இன்ஜினியர் ரோல். ஸோ இப்போ வந்து நீயா ஒரு சிஸ்டம், நீயா டைனி பார்ட்லேருந்து ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணினா அனலைஸ் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் அனலைஸ் வந்து 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன்று பிளாக் பாக்ஸ் கொடுத்து அனலைஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து டெவலப் பண்ணி ஒரு அனலைஸ் பண்ண, ஒரு பிக் பார்ட் பில்டு பண்ண வேண்டி அனலைஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ 2 விதமாக அனலைஸோடைய ரிசல்ட் வந்து இந்த மாதிரி கேரக்டரைசேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதே வந்து அண்டர்டாம்ப்டு சிஸ்டமாக இருந்துச்சுன்னா யூ வில் கெட் ஏ ரிசல்ட் லைக் தட். ஸோ இப்போ அண்டர்டாம்ப்டு சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகிடும்.
பட் ஆனால் ப்ரீவியஸ் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஹையர் பார்ட்டும் நெகட்டிவ் பார்ட்டுக்கும் ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். சரிங்களா? எது அன்டேம்ப்டு சிஸ்டம். ஸோ அண்டர்டேம்ப்டு சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ஹைலி ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். ஹைலி ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். ஸோ இதே மாதிரி critically damped system. Critically damped system லாம் பார்த்தீங்கன்னா this is also a stable system. Stable system. பட் ஆனால் இதில் ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கும் அட்வான்டேஜ் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. என்னங்க சார் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா, ஸோ ஹவு ஃபாஸ்ட் இட் டேக்ஸ் டைம் டு ரீச் ஏ ஸ்டேபிள் ஸ்டேட், அதுதான் ஒரு கண்டிஷன். சரிங்களா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதோட டிரான்சியன்ட் டைம் பீரியட் இஸ் வெரி வெரி ஹை டு ரீச் ஏ ஸ்டேபிள் கண்டிஷன். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓவர் டேம்ப்டு சிஸ்டம். ஓவர் டேம்ப்டு சிஸ்டம் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். ஸோ ஓவர் டேம்ப்னா என்ன சொன்னேன், ஜீட்டா வேல்யூ கிரேட்டர் தென் 1. ஜீட்டா வேல்யூ கிரேட்டர் தென் 1 இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரும். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். as I told earlier, its transient time required to take stable condition வந்து very very high. So transient time வந்து ஜீட்டா வந்து 1.5 இருந்துச்சுன்னா transient time வந்து இங்கே வருது. ஜீட்டா வந்து 2 இருந்துச்சுன்னா transient time வந்து இங்கே வருது. இதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து ஸ்டேபிளாக வரும். ஸோ இந்த மாதிரி transient time வேரி பண்ணி அவுட்புட் ஜீட்டா வேல்யூ வேரி பண்ணி transient time also வேரி. ஓகே. ஸோ இப்போ இது இந்த டாபிக் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ டுடே வி கவர் 2 டாபிக்ஸ். ஓகே. ஸோ ஒன் இஸ் how to find the types, poles, order and zeros of a system. Next வந்து so what are the different types of second order system based on the zeta value. சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து டைம் டொமைன்